بلیو می بہت انٹرسٹنگ چیزیں آپ سننے جا رہے ہو اور بہت گہرا گیان ملنے والا ہے آپ کو. یہ ایک مسلم کی اسٹوری جس نے میرا دل جیت لیا, اور یہ اس کا نام ہے سلیمان پیر, جو بہت فیمس ویکتی ہیں, بہت فیمس ویکتی ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہو. میں نے جو ڈیٹا سارا اکٹھا کیا ہے یہ ساری آفیشیل ویب سائٹ سے اکٹھا کیا ہے, جو سکھوں کی آفیشیل ویب سائٹ سے اور کچھ ادر آفیشیل ڈاکیومنٹ سے کلیکٹ کیا ہے سارا ڈیٹا. اس آڈیو میں نہیں ملے گا, اس وجہ سے میں اس آڈیو سے پہلے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک آؤٹ لائن مل جائے کہ کیوں اس کو سننا ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کہ یہ کون ہے. سیکنڈ, یہ آڈیو کب ریکارڈ ہوئی. تھرڈ, اس آڈیو کو جاننے کے بعد آپ کو کیا سیکھنے کو مل سکتا ہے. لاسٹ, یہ آڈیو کے بعد جنہوں نے پریڈکشنز کی وہ پریڈکشنز کیا سچ ہوئیں, اور انہوں نے اس باڈی میں کیوں انٹر کیا. تو سب سے پہلے ان کا نام ہے سلیمان پیر, ایک مسلم ویکتی ہیں. یہ 1000 سال پہلے انہوں نے بہت ساری سدھیاں پراپت کر رکھی تھیں, ایک ہیومن باڈی میں تھے یہ. اس سمے جب انہوں نے سدھیاں پراپت کر رکھی تھی تو یہ پیسے لے کے لوگوں کا کام کروایا کرتے تھے. اس کے کارن جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو یمراج نے بہت اچھا والا پنشمنٹ دے دیا کہ تم پریت یونی میں رہو گے 1000 ورش تک, اس کے بعد میں 10 جنم اور لینے پڑیں گے, تب جا کے تمہیں موکش ملے گا. اس کے بعد میں یہ تو ہو گئی کون ہے. سیکنڈ تھنگ, یہ کس کی باڈی میں انٹر کیے ہیں. ایک منموہن سنگھ جی نام کے ویکتی ہیں جو بہت فیمس ہیں, ان کی باڈی میں انہوں نے انٹری لی ہے. یہ کافی عمر ہے منموہن سنگھ کی, کافی ینگ پرسن ہے. اور کیوں انٹری لی ہے ان کی باڈی میں, کیونکہ 1000 سال پہلے جب یہ ہیومن فارم میں تھے, ہیومن باڈی میں تھے سلیمان پیر جی, اس ویکتی نے ان کی بیٹی کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی, اس پہ کودرشٹی ڈالنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے اس آڈیو میں بتایا تھا کہ یہ راز ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا, لیکن ایکچولی انہوں نے کئی اور بھی آڈیوز پریزنٹ ہے ابھی بھی. ان آڈیوز کے مادھیم سے مجھے پتہ لگا, کچھ ڈیٹاز کے مادھیم سے پتہ لگا کہ اس منموہن سنگھ کی جس باڈی میں انہوں نے انٹری لی, اس آدمی نے ان کی بیٹی کو چھیڑنے کی کافی پہلے پریاس کیا تھا 1000 سال پہلے. اس لیے آج اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں یہ لوگ. یہ کہاں پہ ہیں؟ ایشور سنگھ جی کا ایک ستسنگ چل رہا ہے, اس میں کئی سارے سکھ ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں, اس میں یہ پریزنٹ ہوئے ہیں. اور اس کو ریکارڈ کرنے والے ویکتی ہیں بلونت جی, انہوں نے اس آڈیو کو پورا ریکارڈ کیا. اور ایشور سنگھ جی کون ہیں؟ ایشور سنگھ جی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں گرو نانک دیو جی کا اوتار ہوں, اور واقعی میں انہوں نے بہت مہان کاریہ بھی کیے ہیں. ایشور سنگھ جی کے آپ کبھی دیکھو گے کچھ آڈیوز ویڈیوز تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اس بارے میں. پھر اب 1000 سال تک یہ بھٹکتے رہے, انہوں نے بہت جو گہرا گیان لیا اس آڈیو کے مادھیم سے. آپ سمجھو گے انہوں نے کیا کیا باتیں کی, کئی ساری آڈیو کا سنگم ہے اس میں. اور انہوں نے جو پریڈکشنز کی کہ میں 5 اگست 1968 کو اس گھر میں پیدا ہو جاؤں گا. اس ویکتی کا بھی نام لیا تھا انہوں نے, گیانی گرودیو سنگھ جی کے گھر میں پیدا ہوں گا, اور ایگزیکٹلی انہیں کے گھر میں پیدا ہوئے. اور 5 سال تک ان کو ان کے پچھلے جنم کی میموری یاد رہی. اور جب ان کا برتھ ہوا تو آپ یقین نہیں کرو گے, بہت سارے لوگ آئے تھے ان کے جنم ہوا تب, اور ان میں بہت سارے مسلمس بھی تھے, کیونکہ یہ بہت فیمس انسان تھے. ہزاروں سال تک الگ الگ باڈیز میں انٹری ہوتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گیان بھی دیا ہے. اس کے کارن بہت لوگ ان کو مانتے بھی ہیں. آپ گوگل میپ پہ بھی سرچ کرو گے تو بہت کچھ ہے ان کے بارے میں, ان کی درگاہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ڈال رکھا ہے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. پھر دیٹس آل, آپ اس آڈیو کو سنیں اور آپ کو بہت انٹرسٹ آنے والا ہے. ایک چیز اور بتانا چاہوں گا, یہ اس سمے پریت یونی میں ہے. پریت یونی میں ہے, جیسے یکش ہوتا ہے, گندھر ہوتا ہے, راکشس ہوتا ہے, دیوتا ہوتے ہیں, اسی طرح سے ایک پریت یونی بھی ہوتی ہے. ایسے انسان ایک یونی ہے, اسی طرح سے یہ سب ہے. سو آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ مچ یو بلیو ان دس, بٹ ہاں بلیو کرو مت کرو, بٹ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اور سنیے اس کو پلیز, بہت کچھ گیان ملے گا آپ کو. دھنیہ واد. آپ کے درشن کرنے کے لیے آئے ہیں, بہت دور سے آئے ہیں, اور سوچا کہ آپ کو مل چلے. مشکل سے تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے. شخص کے ساتھ ہمارا کافی دنوں سے واسطہ اس لیے ہے کہ ہمارا اس کے ذریعے نجات حاصل کی جائے, اور ہم لوگ تم سے اس چیز کے لیے السلام علیکم کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم اس وطن میں آئے اور اپنی بھلائی چاہنے کے لیے آئے ہیں, اور اس لیے ہمیں بڑی خوشی ہے. یہ مہاراج کی بہت کرپا آپ کے اوپر کہ ہمارے وطن میں ہزاروں کروڑوں ہمارے مسلمان ہندو کیا سب بدروئیں اس عالم کے کھنڈہر بنوں میں پھرتی چلاتی ہیں, جن کی کوئی بھی آواز فریاد سننے کے قابل نہیں, کیونکہ جیل میں ہزاروں قیدی ہوتے ہیں, رہائی کسی کسی کی ہوتی ہے, وقت پر سب کی ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارا وقت جلدی آ گیا, ہماری جلدی رہائی ہوئی, اور اب ہم اپنے اصلی شریر کے اندر جا کر اپنی عبادت کرنے کے باوجود اس کے بعد میں 10
जन्म शरीर इंसान का जो हिंदू के घर में लिया जाएगा, तब जाकर हमारी निजात हो जाएगी। समझ गए? तो निजात हो जाएगी अभी आपकी। माशाअल्लाह, हमारी तमन्ना है 10 जन्म इस आलम में दोबारा आना पड़ेगा। 10 जन्म? 10 जन्म और 10 जन्म के बाद आपकी निजात मिलेगी? बिल्कुल। एक जन्म में नहीं निजात नहीं। ये जो आप अभी ये रूप में कितनी को से रूहें फिरती हैं? हमारे इस वतन में हजारों से भी करोड़ों जितने तुम लोग इंसान हो, तुम्हारे से कई गुने ज्यादा हमारी रूहें फिरती हैं। तुम्हारी इस चीज को यकीन दिलाने के लिए हम लोग इस बात का तुमको अमल कराएं तो तुम्हें इल्म हो जाए कि कितनी रूहें हैं, लेकिन अभी तुम उनको देखने की कोशिश करो तो इन आंखों से तुम लोग देख नहीं सकते। वो तो ठीक है, हम देख नहीं सकते। वैसे वो लोग, ये जो आप लोग हैं, आपके लिए भी वैसे शहर वगैरह हैं या ऐसे? हमारे लिए खंडर, वन, जंगल, एकांत, हमारी अपनी रूहें आपस में मिल सकती हैं। लेकिन जिस तरह एक शख्स सर्दी के मौसम में घर से बाहर निकाल दिया जाए, उसको कपड़ा तक ना दिया जाए, उसको कितनी परेशानी होगी, ऐसी बिना शरीर के हमको भी परेशानी है। खैर, आप इस वक्त मेरे से क्या सवालात करना चाहते हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये जब भी आप बाहर रहते हैं तो आप खाना वगैरह कैसे खाते हैं? हमारा खाना खुराक हमारा किसी भी जानवर से किसी के जरिए खुराक ले सकते हैं। हमारा खुराक खून, हमारा खुराक मलीच, विष्टा, हड्डियाँ। दरअसल ये कोई भी प्रेत एक ऐसा हो सकता है जो गंदगी से मरा हो, जिसने बुरे विकार किए होते हैं, वो इस असर में आकर मरता है और उसी की ये बदरू परेशान होकर किसी के जरिए, जैसे एक रोशनाई होती है, उसको चूसने के लिए तुम उसके ऊपर कागज लगाओ, साहे चूस लगाओ, वो चूस लेता है। ऐसी दूसरे शरीर के ऊपर हम अपनी खुराक सूक्ष्म शरीर के जरिए ले लेते हैं। तो इसलिए आज से हम काफ़ी समय से पहले, जिस वक्त इस बच्चे का मुकाम गांव खेड़ा मुगल है, उसी जगह हम इमाम 5 वक्त की नमाज अदा कराते थे, उसी जगह हम तावे तवीत का काम करते थे। और हम लोग किसी भी मुर्शद को नहीं बनाया, अलबत्ता हमने 5 वक्त की नमाज अदा कराई। पहली नमाज हमारी फजल की है, दूसरी नमाज हमारी ज़ोहर, तीसरी नमाज हमारी असर, चौथी नमाज हमारी, उसके बाद में ईशा, मगरिब, ईशा, ये 5 नमाजें हुई और तागे तवीत किए, क्योंकि हम पीर जी थे, पीर जी सुलेमान। जिस तरह तुम लोगों में कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हम लोग पीर मज़हब से, पीर जी हमारे ख़ानदान जात पीर जी से मज़हब रखते हैं, और पीर जी हमारा असली नाम पीर जी सुलेमान था। और जितने भी लोग, जितने भी औरतें, जितने भी हमारे पास आते अपने बच्चों के लिए तागा तवीत कराने के लिए, हम लोग तागा तवीत करते थे और उस चीज़ का हम लोग पैसा लेते थे। इसलिए खुदावंद करीम का हुक्म है कि जो बदरूओं से काम लेगा, आखिर वक्त जिस वक्त उसका अंतकाल हो, वो बदरूओं में मिला दिया जाता है, और प्रेत जून जिसको बदरू, जो बुरी रूहें होती हैं, उनमें मिला दिया जाता है। ऐसे हजरत एक दिन हम अपना अंतकाल हुए और हम बदरू यानी हम प्रेत जून में मिला दिए गए, और हमें बताया गया कि ऐ सुलेमान, जिस वक्त उस शख्स के साथ में तेरा 1000 साल, उसका 10वां जन्म पूरा हो जाएगा, तब उसके साथ तू लग कर ऐसे ऐसे खुदावंद करीम जो संत ईश्वर सिंह हैं उनके पास तेरा आखिरी वक्त होगा और उसी से जरिए तेरी भलाई होगी। ये किसने आपको बताया था? ये खुदावंद करीम जो कि रब्बुल आलमीन है, उसने हमें धर्म राज इज़राइल फरिश्ता के यहाँ हमें फरमाया है। जिस वक्त किसी को सजा दी जाती है, उसको सुनाया भी जाता है कि फलां फलां वक्त तू छुटेगा, उस टाइम पर बताया जाता सारा कुछ। बिल्कुल। जब भी आप ये दुनिया छोड़कर उस टाइम पर गए अपने, तो उधर जब गए थे, तो उधर जाकर आपको ये सारा सुनाया गया? उस वक्त बताया है। उस टाइम पर आपकी कितनी उम्र थी जब दुनिया उस वक्त हम इस वक्त 70 साल के 70 साल के थे, बूढ़े थे। और जब उधर गए आपको सिर्फ इसीलिए प्रेत का जन्म मिला कि बदरूओं से काम लिया। हाँ। और उस टाइम के बाद अभी कितने वर्ष हो गए आपको? 1000 साल। 1000 वर्ष हो गए। अशोक राजा हुआ,
वो देखा आपने? सिद्धार्थ हुआ, सब देखे। गौतम बुद्ध चला है, गुरु नानक से पहले हुए हैं। ये बड़े बड़े हमारा मुसलमान, इधर नादिर शाह खलीफा जो हमारा हुआ, एक नादिर शाह ने हमला किया, एक नादिर शाह खलीफा था, इसलिए। लेकिन हम लोग अपना मुसलमानी जामे में थे, हम लोग किसी मजहब को मानने से, शरीयत से हमें नहीं रोका, शरीयत रोकती है, हम इस्लाम के पाबंद है, इस्लाम को मानते हैं। और इसीलिए आज हम परेशान हैं कि किसी भी किस्म से हम लोग इस बहुत लंबे अरसे से जो हमारी ये रूह परेशान है, आज उसको इन खुदावन करीम जो वली अल्लाह हैं, इनके जरिए आज हमें नजात मिली। और आज हम अपनी असलियत, जिस चीज की तलाश में इतने अरसे से घूमते हैं, उस मर्तबे को पहुंच गए हैं। आपकी खुशकिस्मती है ये महाराज की, आपके ऊपर कृपा हुई कि आप ऐसा जन्म मिल गया आपको। बिल्कुल, क्योंकि हमारा कुरान शरीफ फरमाया है, हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। हमारी कुरान शरीफ में हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया का रब है, सब के ऊपर रहमत देने वाला है। ऐ बंदे, तू उसकी रहमत का सदका है, अगर उसकी तेरे ऊपर रहमत न हो तो तू इस आलम में जिंदा भी नहीं रह सकता। हाँ, आपने इस शख्स को क्यों पकड़ा फिर? इसने हमारे ऊपर आज से 1000 साल के करीब इससे कुछ हमारा लेना देना है, उसकी वजूहात में हम इसके साथ लगे हैं। कैसा था? वो नहीं बतलाएंगे, गुप्त है, वो हम यहाँ नहीं बता सकते। हाँ। जब ये गुरु नानक जी टाइम पर हुए तो उसने आपकी मुक्ति नहीं करी? जब हमारा फैसला इस मकाम पे था तो गुरु नानक साहब के मकाम पर कैसे हो सकता था? आपने दर्शन किए गुरु नानक साहब के? हम लोग समझते हैं मक्का मदीना काबा शरीफ में हज ज़ियारत करने जाते हैं। गुरु नानक भी 5 भौतिक चोला लेकर आलम में आया। गुरु नानक खुदा था, खुदा ये भी खुदा है, दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ जो चीज गुजर जाती है उसकी कदर ज्यादा होती है, जो चीज सामने उसकी कदर लोग नहीं करते। यह सही बात है। गुरु नानक वो था, एक महात्मा का रूप, एक वली अल्लाह का रूप लेकर ऐसे ही आया था। दुनिया ने उसको भी बुरा भला कहा। आज हम लोग परेशान होते हैं कि गुरु नानक कहाँ है, गुरु नानक कहाँ है। गुरु नानक तो यही है, दूसरा गुरु नानक और जो है वो गए। अपना वली अल्लाह, अपना खुदाबंद, ये महात्मा, ये सरबद है, यही गुरु नानक का दूसरा रूप लिए हुए इस आलम के अंदर आए हैं। समझ गए? तुम्हें फर्ज है कि इनकी खिदमत में यकीन करो और पूरा इन पे ऊपर ही अकीदा बनाओ कि खुदावंद करीम जो असलियत में दूसरी शक्ल खुदा की है तो वो यही है। और इसलिए तुम्हें मेरा हवाला देकर यकीन आना चाहिए कि मैं एक परेशान रूह इस शख्स के साथ मैं अदा काफ़ी अरसे से लगा हुआ हूँ। आज मेरी नजात की है, ये मेरी नजात तो वो गुप्त रूप से भी कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए महापुरुष वली अल्लाह आखिरत में कोई करिश्मा दिखाते हैं जिससे दुनिया सीधे रास्ते पर चलती रहे। ये ठीक बात है। आप तो समझदार हैं हजरत, आप लोग अपने मन को एकाग्र यकीन और इस चीज के ऊपर आप भरोसा रखें कि जो भी आप अपने असलियत पर हैं, जिसकी खिदमत में आप आए हुए हैं, आपको कोई भी उस चीज में परेशानी नहीं आएगी, ना इस आलम में ना आगे आने वाले वक्त में जो मरने के बाद आने वाला है, उसमें भी तुम्हारी हर तरह से हौसला अफजाई करते रहेंगे। और तुम्हें हर जगह से जो रोज़े क़यामत का दिन होता है, जो फैसला हिसाब किताब होता है, उसमें तुम्हारा दरगाही वकील बनकर तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये मैं यकीन दिलाता हूँ। हमारी हिफाजत का ही होगा, उधर बिल्कुल हिफाजत बिल्कुल हम नरक में जाने के लिए चाहेंगे।
تمہارا بشرط انسانی شریر دوبارہ آنا ہوگا، لیکن تم کبھی بھی دوزخ میں جانے کے لائق نہیں ہو، کیونکہ تم با مرشد ہو۔ جو با مرشد شخص ہوتا ہے اس کو کوئی چیز دوزخ میں نہیں لے جا سکتی۔ جس کا مرشد نہیں اس کا کو دوزخ کے اس کو اور ہلاک ہو، جتنی بھی تمہاری جونیاں ہیں ان میں بھگتنا پڑتا ہے۔ با مرشد بنا ہوا شخص کبھی بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ ایسا اگر کوئی عالم میں کوئی آپ سے غلطی کرے انسان کچھ بھی ہو اس کی سزائے ملے گی، اس کی سزا انسانی شریر میں مل سکتی ہے، لیکن تم کسی غیر جگہ نہیں جا سکتے۔ یہ مرشد پھر بھی تمہیں اپنا بنا کر نکالے گا۔ مرشد کا بنانا کیا ہوا؟ ماحول ہوا جو مرشد نے پار نہیں کرنا۔ مرشد ہمیشہ پار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو ہمیشہ پیار کرتی ہے اور پار کرنا چاہتی ہے۔ بچہ بے شک اس کا بھلائی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ماں سمجھتی ہے کہ میں اس کو ضرور پار کرنا ہے۔ سو جو اصلی ولی اللہ مرشد ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتا ہے، جو اس کا مرید ہے وہ اس کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہے، البتہ مرید اپنے مرشد کا بھلا چاہے یا نہ چاہے۔ پھر تو آپ نے گرو گوبند سنگھ کے بھی درشن کیے ہوئے ہیں۔ خیر ہماری بات سنیے، میرے لیے تو بات اتنی کہنے کی ہے کہ میں نے جو آپ کے سامنے اصلیت ظاہر کی ہے کہ جس وقت تک ہم لوگوں کا فائدہ ہونا تھا، جس کے ذریعے ہماری یہ نجات ہونی تھی، اسی کے ذریعے ہونی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو کسی بھی کرنے کی، کوئی بھی ہماری نجات کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ نہیں رکھ سکتا، صحیح بات ہے۔ ایک بات ہے جو گرو نانک صاحب کا پچھلی جنم ساکھی کا ایک وچن ہے کہ ہم نے بھگتوں کے روپ میں 84 جامع دھارنے ہیں، بہت ان کو معلوم ہے کتنے دھارنے۔ ہم نے بتا دیا کہ گرو نانک یہی ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، ہم تم سے پہلے ہی عرض کر رہے ہیں۔ جامع اور رہتے ہیں ابھی دیکھو، گرو نانک نے 84 تمہارے سامنے بتائے۔ 84 تم جانتے ہو؟ ہاں 10 گرو روپ میں وہ ٹھیک ہے، ویسے گوشت ہوئی تھی اس میں 10 گرو روپ تے 70 جامع 74 اور ہیں۔ 74 کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عالم میں ہیں، اور اس عالم میں علیحدہ علیحدہ ایک سنت مستوانا اتر سنگھ، ان میں ایک وہ ہے سنت نند سنگھ، سنت ایشور سنگھ، سنت ریلو صاحب کے جتنے بھی ہیں، ابھی کم سے کم درمیانہ میل سے تمہارے آگے انسانی شروع میں آپ دیکھو کہ تم لوگ جس کو اصلی ولی اللہ گرو نانک کی اصلی نورانی جوت ہے، وہ ابھی کم سے کم عرصہ 60-50 کا درمیانہ ہے۔ 60-50 کے اندر اور آئیں گے۔ سمجھ گیا؟ یہ ایک نہیں ہے کہ تمہارا ایک ہی ہے، عالم میں کتنے ہوتے ہیں، لیکن جو اصلی مہاتما گنے جاتے ہیں، جن کو خداوند کریم اصلی اپنی درگاہ سے بھیجتا ہے، وہ ہے جس کو کوئی کمی نہیں۔ اور آج کل مسلمانوں میں کون ہے ایسا بڑے فقیر؟ مسلمانوں میں مولانا یوسف صاحب نظام الدین جو انتقال کر گئے، شیخ الحدیث مولانا سہارنپور والا، یہ لوگ مولانا ضرور ہیں، پر حضرت اصلی مقام کو پہنچنے کی طاقت ان میں نہیں۔ ایک چیز جو منزل شریعت سے لے کر منزل آخر معرفت تک پہنچا دیتی ہے، وہ مرشد کے ذریعے مل سکتی ہے۔ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب خداوند کریم کی ایک نورانی جوت ہے، اور اس کو ملنے کے لیے ایک مرشد کی ضرورت ہے۔ مرشد کی ضرورت کے بعد جب مرشد اس کو جیسے خود وہ خدا سے ملا ہوتا ہے تو وہ اپنے مرید کو بھی ملا دیتا ہے، پر کب؟ جب وہ مرشد ملا ہو تبھی ملا سکتا ہے، اس لیے ملے ہوئے سے ملنا ہی سب سے اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک بات ہے آپ کی، بالکل ٹھیک ہے۔ مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ کافی مسلمان پاک نماز ادا کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ نماز ان کی نماز نہیں، ایک فرض ہے جو خدا کے مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز ادا کر دینی، کہ میں نماز ادا کرتا ہوں لیکن دل اس کا کہیں ہے، نماز کہیں ہے، تو خداوند کریم ایسی نماز سے خوش نہیں ہوتا۔ نماز اصلی وہ ہے جس سے انسان کا من بدھ دل ایک ہو کر کسی کو خبر تک نہ ہو، وہ اصلی نماز ہے۔ یہ نماز دکھاوے کی ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے۔ خیر آپ اپنا اگلی باتیں سنائیے۔
آپ اپنا اور سوالات کیا رکھیے. دوسرا ہے آپ نے افریقہ وغیرہ کی سیر کی ہے کہ نہیں، ادھر نہیں گئے کبھی؟ ہم لوگ نہیں جائیں گے، آگے جائیں گے اگلے جنم میں. اگلے جنم میں جائیں گے سیر کرنے کے لیے. یہ بچہ اس شخص جس کے ذریعے ہم آئے یہ ضرور جائے گا، یہ ضرور جائے گا. یہ جائے گا، کیونکہ 30 سال کے بعد اس کی اصلی مقدس جو جگہ ہے، جو اصلی مقدس جس چیز کو ہم چاہتے تھے کہ اس چیز کے اوپر ہماری تمنا تھی کہ ہم اس کے ساتھ 7 سال تک رہے، اب اس شخص کو دنیاوی چیز سے نکال کر خداوند کریم کے قریب پہنچا دیا. اب آگے یہ 30 سال کے بعد اسی منزل میں مل جائے گا جس منزل کو ملنے کے لیے بڑے بڑے رشی منی ترستے ہیں، وہ آہستہ میں مل جاتی ہے حضرت. وہ ملتی ہے یکتی سے، تپسیا کرنے سے نہیں ملتی. تپسیا کرنے سے نہیں ملتی. یکتی سے بڑے بڑے کام انسان سہجی کر سکتا ہے، اگر اپنا طاقت سے لگائے اور اپنا زور آزمائے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. فرض کرو کوئی لوہا تم آسمان میں ایک ذرہ بھی نہیں اڑا سکتے، وہی لوہا ہزاروں من اڑتا ہے. یہ یکتی ہے نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے ہر ایک چیز ہم جانتے ہیں، ہم خداوند کریم سے عرض کی اور ہمارا پتہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا چیز مانگنی ہے. راز نہیں مانگنا، دولت نہیں مانگنی، مانگنا ہے یہ کہ خدا میں مل کر خدا ہی بن جائیں. نہ کوئی رشتہ ہے یا نہ ہوں، نہ میں نہ تم، کچھ بھی نہ رہے، صرف جیسے تھا ویسا ہی ہو جائے. ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. فرمائیے. کہتے ہیں جب یہ انسان مرتا ہے ہاں، وقت اخیر جدھر اس کی تمنا ہوئے ادھر اس کا جنم ہوتا ہے. بالکل. تو جو اس نے ساری عمر میں کرم کیے ہیں تو اس کا کیا پھل ملا تھا اس کو؟ دیکھو کہ انسان جس وقت اس عالم کے اندر آتا ہے اچھے کرم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور برے بھی کرتا ہے، تو مرنے کے باوجود اس کو فرض کرو کسی بھی زونی میں ڈال دیا گیا، کتے کی زونی میں ڈال دیا گیا، فرض کرو گائے کی، بیل کی، تو حضرت کئی کتے ایسے ہیں جن کو کافی ایسی لوگ ان کی اتنی خدمت کرتے ہیں جتنی کی ہماری تمہاری نہیں کر سکتے. کرتے یا نہیں کرتے؟ ٹھیک بات ہے. تو اس لیے اس کا پھل اس کو مل جاتا ہے، پر نجات نہیں مل سکتی. نجات مرشد سے ملے گی. مرشد ہونے سے اگر تم نے مرشد تو ہے، مرشد ہے، لیکن مہاراج جی نے بتایا ہے کہ جب وقت اخیر آتا ہے جدھر اس کی دھیان ہوتا ہے مرنے کے ٹائم پر ادھر اس کا جنم ہوتا ہے. نہیں، اس وقت تمہاری سمرتھا تم سے دور ہے، اس وقت تمہارے مرشد کا قبضہ ہے. تمہارا مرشد تمہارا اس خیالات کو سیدھے راستے لگا دے گا. یہ بھی تو مرشد کا کام ہے. تمہارا مرشد کا کام ہے. انشاءاللہ تمہیں مرشد یاد آئے گا اور کچھ نہیں آ سکتا. یہ اصلیت ہے، یہ اصلیت، کیونکہ اصلی چیز اس کو یاد کرتی ہے جب کوئی مصیبت ہوتی ہے. نہیں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مرشد کو یاد کرنے کے بجائے نہیں، وہ ہائے کرتا ہے یا غلط. آخر وقت مرشد تمہارے اس خیالات اپنے اوپر لے لے گا اور تم کو آگے آنے والے وقت میں انسانی جامہ مل جائے گا. سمجھ گئے؟ اس کا یقین ہم دلاتے ہیں. پھر تو بہت اچھی بات ہے. جو ہم کو بتایا تھا نا مرشد نے، بھئی تم پچھلے جنم میں ہمارے یہاں پر تھے اور ہمارا پورا پتا بتا دیا تھا، ہم بھٹی میں جل کر تمہارا شریر انت ہوا تھا، تو وہ ہم کو چھوڑتے تھا نہیں. ایسا ہم نے دیکھ کبھی. تم جل کے مرے ہو، تم لوگ گھمنڈی تھے. گھمنڈی کہاں؟ اور اپنے آپ کو تم لوگ جس طرح بھی سمجھتے ہو، دیکھو تمہارا مرتبہ اس جنم سے اس جنم میں زیادہ کر دیا. اور اس لیے بات یہ ہے کہ جو شخص کس چیز کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو مرشد جانتا ہے کہ کیا اس کو کرنا ہے، میں نے کیسے نہیں کرنا. انسان کی طاقت اس کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ خود ہی کرنا چاہتا ہے. جو وہ کچھ کرے وہ سب اپنی دیکھ بھال کر کرتا ہے، لیکن اس کے کرنے کا طریقہ ایک عجیب طرح کا ہوتا ہے جس کو انسان نہیں جان سکتا. اس کے پہلے جنم میں یہ ادھر ہی راجستھان میں تھا. خیر یہ ادھر ہی ہوگا. آپ اپنا سوال کریں. اپنے یہ تھوڑا نہیں، اس کے تسلی کرنے کے لیے کیونکہ اس کے اوپر زیادہ وشواس آتا ہے. نہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کا جنم ایسی ہے
آپ ہمارے جنم سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ تو ٹھیک جو ہے ہم جیسے بدرو کو ایک جنم دے سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جتنے بھی بچھڑے ہوئے ساتھی ہیں سب ایسے ہی ہیں. یہ شخص بھی ایسی ہے یہ جس کے اوپر ہم بولتے ہیں ان کی بھی پہلے جنم میں ایسی تپسیا کری ہوئی ہے. یہ نہیں کہ کوئی اسی نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے. کافی جنموں سے ان ولی اللہ کے ساتھ تپسیا کری ہوئی ہے اور تپسیا کا اصلی پھل نزدیک ہوتا اتنے جنم میں ہوا. تبھی میرا اس کے ساتھ لگا ہوا اور جو کچھ لینا دینا تھا وہ 6 مہینے اس کے ساتھ رہ کر پورا کر دیا. جب انسان مرتا ہے تو اس ٹائم پر جب یمدوت لینے کے لیے آتے ہیں یمدوت آتے ہیں یا دھرم راجا خود لینے کے لیے یمدوت لینے کے لیے آتے ہیں تو کیسے لے جاتے ہیں وہ پھر سوکشم شریر کے ذریعے لے جاتے ہیں. تو ادھر انسان کو تکلیف دیتے ہیں. جو انسان ظلم ہے جس نے مرشد نہیں بنایا اس کی اصلیت کو وہ ایسے جانتا ہے جیسے تمہیں کوئی چیز آ کر اچانک دبا لے. تم بول نہیں سکتے. خواب تمہیں کبھی کبھی آتا ہے تم کو کوئی چیز یا شیر تمہیں دبا لے تم بول نہیں سکتے نہ تمہاری آنکھیں کھل سکتی ہیں. اس وقت تم کتنے گھبراتے ہو مجھے جواب دو. بہت گھبراتے بس اس سے 1000 گنے زیادہ اس میں تکلیف ہوتی ہے اور بول نہیں سکتے. تو اس ٹائم پر ہمارا مرشد بچاتا ہے. یہ تو اصلیت ہے. تم مرشد والے ہو تو تمہاری اصلیت یہ ہے کہ تمہیں کو مرشد نے اتنا بچانا کہ جم تم کو لینے آئے گا نہیں. تم کو اس کے دیے ہوئے اصلی دیو جس کو تم لوگ بولتے ہو دیو وہ تمہاری اصلیت کو لے جا کر اور دوبارہ تمہیں اس عالم میں پھر بھیج دے گا. یہ انسانی جنم میں بھیجے انشاءاللہ. انسانیت جنم اب تم اس جنم میں ہو اگلے جنم میں تم دوبارہ ہو. ایسے کر کے جب تک تمہاری اصلیت روحانی پوری نہیں ہو جائے گی جس وقت تک تم اصلی منزل پر نہیں پہنچ جاؤ گے جب تک تمہارا اس عالم کے اندر جنم ہوتا ہی رہے گا. پھر تو ہمارے جنم کا بھی آپ کو پتا ہے. خیر یہ چھوڑیے ان باتوں کو. آپ لوگ سمجھیے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا دن بر دن عبادت کرو. اور یہ شخصیت میں مانتا ہوں کہ اس وقت مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اس جنم میں اگلے جنم میں تم علیحدہ ہو شادی شدہ کا اپنا جو اصلی تمہارا چیز ہے وہ اگلے جنم میں تم اس جتنی بھی دنیاوی چیزیں اس کو تمہیں علیحدہ ہونا ہوگا. اس سے آگے بالکل خداوند کریم کی خواہش کے علاوہ تمہیں دنیا کی کوئی خواہش نہیں رہے گی. تب جا کر یہ باتیں بن سکتی ہیں. خیر ان باتوں کو آپ چھوڑیے. اب ہماری اصلیت کو آپ علم سمجھ ہی گئے ہیں کہ دراصل دنیا کے اندر جتنے لوگ یہاں آتے ہیں اپنی اپنی روزی کھانا پینا کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ والرزاق خدا کے گھر کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا اے میرے بندو جس وقت تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو میں نے تمہاری روزی کا وعدہ کیا. میں نے روزی پہنچائی. جب تم اس عالم میں آئے تو تب بھی میں نے تمہارے دانت نکال دی تمہارے کو دوسری روزی دی. اے میرے بندو میں تمہیں اس عالم میں عبادت کرنے کے لیے بھیجا کہ میری عبادت کرو نہ کہ روزی کمانے کے لیے کیونکہ روزی کمانا یا روزی کا دینا تمہارے بس کی بات نہیں. رازق میں ہوں روزی کا دینے والا میں ہوں. روزی کا دینے والے آپ ہیں ٹھیک ہے لیکن جب یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیسے دیکھو مسئلہ سامنے ہے. خداوند کریم جس وقت پوری طریقے سے اس کو یاد کرتے ہیں ولی اللہ جس وقت پورے طریقے سے اس کی بات کرتے ہیں تو تمہارے سے زیادہ تمہارے سامنے مثال قائم ہے. کتنی روزیوں کا یہاں پیٹ بھرتا علم ہے. ہاں یہ تو ادھر تو بہت ہے لیکن ایسے نہیں گاؤں میں ہو سکتا ہے تم لوگ روزی کو اپنا انسانی شریر سمجھ کر روزی کو سب کچھ سمجھ کر خدا سے منکر ہو جاتے ہو. ان بندوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزی کو خدا نہ سمجھو میری بھی عبادت کرو اپنا کام کرو لیکن اپنا پورا وقت اس میں نہ گزارو البتہ میری عبادت کرو. عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں اپنے گھر میں بچے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے آپ لوگ اپنی روزی کرتے ہیں
दरअसल अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतना उसमें गफलत ना हो जाओ कि मुझे भूलो ना। हाँ, ये तो काम करो, काम करना तुम्हारा फर्ज, देने वाला मैं हूँ। ये तो है, ये तो ठीक बात है, ये ठीक बात है। अच्छा, खुदा के घर की कोई ऐसा कोई कवाली क्या क्यों? देखो बात ये है, हम लोग ये अभी अफ्रीका जा रहे हैं, इसलिए जो आपकी निशानी हो जाएगी, अफ्रीका में बहुत से आदमी आकर सुनेंगे, आपकी नाम निकलेगा, महाराज जी का नाम बड़ा होगा, इसलिए कोई ना कोई ऐसा कवाली खुदा के नाम की जिसमें महाराज जी का नाम हो, ताकि उधर दुनिया सुनकर इनके ऊपर विश्वास करे, क्योंकि अफ्रीका बहुत दूर मुल्क है। जैसे वो ठीक है, दरअसल बात यह है कि यकीन दिलाने वाला खुद खुदा है और यकीन दिलाने की ताकत उसमें खुद है। हम एक अपना जन्म लेकर आए हैं, ये बड़ी बात नहीं। खुदावंद करीम के इंसान बंदे वली अल्लाह चाहे तो इस आलम को पलट दे, खुदा की कसम, कल युग से सतयुग कर सकते हैं, ये तो बात ही कुछ नहीं। पर तुम लोगों को दिखाने के लिए इतनी ही बड़ा करिश्मा बहुत है, समझ गए? नहीं, बात ये नहीं, अभी अफ्रीका में जब ये जाएंगे हम लोग, ये सारा उधर सुनाएंगे, तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से उधर इन सब आदमियों को विश्वास हो कि हाँ महाराज में इतनी ताकत है। कि हम कई ऐसे शख्स हैं वो इस बात को नहीं मानते, कहते हैं गुरुद्वारा क्या होता है, कि महाराज जी में इतनी ताकत नहीं है, हमारे जैसे इंसान है। ऐसे बहुत से आदमी होते हैं। अच्छा, कि उनके दिल से ये बात निकालने के लिए कोई ऐसी बात हो ताकि उनको यकीन हो जाए और विश्वास आ जाए। यकीन विश्वास ये सब तुम्हारी ये बात से नहीं बन सकता। ये यकीन और विश्वास देने वाला खुद खुदा है, और खुदा उसको यकीन दिलाता है जिसके पिछले जन्म की अच्छी तपस्या करी होती है। दूसरे की ताकत नहीं है कि वो करा सके, समझ गए? ये तुम अपना फायदा उठाओ, जिसको खुदावंद करीम चाहेगा अपनी तरफ खींच लेगा। अपना असली वक्त तुम इबादत में गुजारो, और मेरी यही तुम्हारे से उम्मीद है कि तुम लोग अपना असली आने वाली जिंदगी रोज़े क़यामत के दिन तुम अपना ऐश और आराम से इस आलम से चले जाओ और आने वाली जिंदगी में फिर इबादत करो और कुछ समय तक अपनी नजात हासिल करो। ठीक है? ठीक बात है। संसार एक झूठ की बनाई हुई एक झूठा एक धर्म बनाया हुआ है, इसके अंदर गफलत में पड़े हुए लोग, उस आलम में आए हुए लोग अपने साहिब दौलत, साहिब मकान, सब चीज़ों को अपना मान कर लड़ कर और मर कर चले जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं उसकी बात करूं और उसके साथ मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ। इतने आलम में कोई मिलता है जिसको खुदावंद चाहता है वही बन सकता है, तुम्हारे या मेरे कहने से नहीं बन सकता। ये तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो अब मेरी तरफ से इजाजत दो। नहीं, हमको पूछना है, जाना चाहते हैं? एक मिनट ठहरिए जरा। हम गुरु नानक की चंद अल्फाज सुनाकर चले जाएंगे। जा सकते? पिता के लाल आजा, पिता के लाल आजा, पिता के लाल आजा, तेरे बिन मेरा दिल ना लगे, पिता के लाल आजा। गुरु नानक आजा, दुनिया पुकारती, जुल्म है बड़ा, दूर करा जा, सज्जन ठको आके गुरु नानक तू ठगाया, कोडी राक्षस आकर के दाता पार कराया,
کرشمائے خدا دکھایا نانک شاہ تم دیدار دے دے خواہش ہے تیرے دیدار کی ترپتا کے لال آ جا ترپتا کے لال آ جا تیرے بن میرا دل نہ لگے ترپتا کے لال آ جا. یہ چند لائنیں ہم اپنی طرف سے جاتے طرف تمہیں سنائی ہیں. بہت بہت شکریہ. پہلے ہم نے بہت اچھے کرشمہ اور قوالیاں سنائیں. اب جی نہیں چاہتا, اب یہ جی چاہتا ہے کہ اب فیصلہ ہو گیا, 1 مہینہ اس شخص کے ساتھ میں پھر نجات حاصل ہو کر عیش کریں گے. ایک بات اور کیجیے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی اردو میں کوئی غزل ایسا ہوئے خدا کے گھر کی. ہمارے کیا سننا چاہتے ہیں آپ خدا بتائیے؟ کے گھر کی سننا چاہتے ہیں؟ بالکل. تو آپ نے چلے جانا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین. یہ ہماری آیت جو نماز سے پڑھی جاتی پہلے, وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اور اس سے علیحدہ ہماری رکعتیں ہوتی ہیں جو کہ فضل کی میں 2 فرض پڑھے جاتے ہیں, اس کے بعد میں ظہر میں 4, اس کے بعد میں آپ کا عصر میں 4, مغرب میں 3, عشاء میں 8. سمجھ گئے؟ آپ اتنی بات کہہ کر پھر کبھی ہمارے سے گفتگو کرنا. 1 منٹ اور ٹھہریے. یہ ہماری بہن ہے. اچھا, ابھی ہمارے میرے لیے بھی ایک بات بتائیے. کوئی نہیں, ابھی دیجیے. 1 منٹ ٹھہریے. 1 منٹ اور ٹھہریے. میری دے دو نہیں تھی. 1 منٹ اور ٹھہریے. ابھی ہم لوگ افریقہ میں رہتے ہیں, ادھر ابھی کچھ ٹھکانا ٹھیک نہیں ہے. پھر ادھر کی جو سرکار ہے ادھر سے نکالتی ہے, کچھ کرتی ہے, یہ کرتی ہے. تو ادھر سے ہمارے کو دوسری جگہ پر جانا پڑے گا کہ ادھر ہی ٹھیک رہے گا کہ کدھر جانا پڑے گا؟ وہ لوگ اپنی مرضی سے کرانا چاہتے ہیں کام. ہاں صحیح بات ہے. اور وہ جو تم لوگ پہلے بڑے بڑے ملازم تھے وہ ان کو چھوٹا عہدہ دینا چاہتا ہے اور چھوٹے کو بڑا دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک بات ہے. اس لیے خدا نے چاہا ابھی تم رہو گے ادھر ہی. سمجھ گئے؟ بس اب میری اجازت مجھے دیجیے اور پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ. اچھا, خدا حافظ. فرمائیے کیا حالات ہیں آپ لوگ کے؟ السلام علیکم. ہم تمہارے سے مسافہ ملاتے ہیں, ہمارا مسافہ آپ ناز فرمائیے. جب آپ جنم لوں گے تو آپ کی کون سی نشانی ہوگی؟ ہم تمہارا اس داخان کو پہلے بتا چکے ہیں, سب حالات بتا چکے ہیں حضرت. جنمانتر جنم کی باتیں پوچھنے سے ہم آپ لوگ جب سے اس شخص کے ساتھ لگے, جب سے نجات حاصل کرنے کا مقدس نظارہ دیکھنے کی تمنا تھی, اب آئی. اور اب اس کے باوجود اس بچے سے علیحدہ ہونے کی تقریباً 1 مہینے کے مطابق ہے. جب ہمارا اصلی نظام ہمیں مل جائے اس کے بعد میں اس شخص سے ہم علیحدہ کر دیے جائیں گے, تب اس شخص کا ہمارے سے بالکل رشتہ علیحدہ ہے, تب یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہمارا اسی کے ساتھ ہی ہے. میں آ جاؤں گے. جس وقت میں 12 سال کا ہوں
करीबन हो जाऊं, उसी वक्त मैं यहाँ तशरीफ ले आऊंगा। लेकिन उस टाइम पर महाराज जिंदा होंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैंने सुना है कि उनकी उम्र तकरीबन 10 वर्ष बाकी है। ये कहने की बातें होती हैं, 10 वर्ष बाकी है, कम से कम 2 वर्ष और भी है, समझ गए? तो इसका मतलब है कि इनके जरूर दर्शन करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा पहले फैसला किया हुआ है, उनके साथ पहले फैसला। हाँ, उनकी खिदमत में आकर मुर्शिद बनाना है, तब जाके यहाँ रहना है। माहौल है। खैर, आप लोग हमसे क्या चाहते हैं दरियाफ्त करना। हमारी तमन्नाएं, हमारे फैसले जो तुम लोगों ने सुन लिए, हमने सुना दिए हैं, उस पर अमल करना या ना करना आपका फर्ज है। ठीक है? आप क्या चाहते हैं? तो उसी जगह पर रहे और अपने आप को उसी ही अमाल में रखे, तो फिर वो इस चक्कर में से नहीं बच सकता। ये हर एक नहीं बच सकता, कोई जिसको सोबत असर मिल जाए वही बचता। ठीक है? तुम्हारे गुरु सबको थोड़ा कहते, तुम्हारे इनको कोई कहता है इंसान है, कोई कहता है ये तो वैसे हैं हमारे जैसे आदमी, सब थोड़ा यकीन कर लेते हैं, कोई करता है। ये सब मजहब की बात है, मुसलमान और हिंदू उसी को कोई सब में ऐसा ही। हम आपसे इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, आप लोग समझ में नहीं आया हजरत। तुम्हारे से भी बातचीत की है कि बिना मुर्शिद के निजात नहीं मिल सकती। फिर अच्छे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म निजात नहीं दिलाएंगे, फाउल देंगे, तो आप समझदार हैं। अच्छा, खैर, इससे अलावा हम लोग ने आपसे पहले बातें चीतें की हैं। आप दरअसल मुझसे बात कहना चाहते हैं कि असलियत में हम लोग किसी के साथ लग जाएं और उसको फिर जैसे हम इस शख्स के साथ लगे, इसके बुरे हालात किए, घर वालों ने देखा, परेशान किया, लेकिन हम बोले और हमने कहा मुसलमान है, हमारा अपनी मकसद इसके साथ नजात का है। अगर तुम हमारी नजात करा दोगे तो ये शख्स का पीछा छोड़ देंगे, नहीं तो हम छोड़ नहीं सकते, चाहे तमाम कोई भी मौलाना ताकत लगा ले, हम इसके साथ लगे हुए हैं। बात दरअसल ये है, बस साथ लगे हुए हैं। अगर फर्ज करो महाराज के साथ आता हूँ मिलना ना होता, तो आप इस लड़के की जान भी ले लेते। मैं समझता हूँ मिलना होता क्यों ना होता, लेकिन मरने के बराबर तो कर ही देते हैं। जिस शख्स के साथ लगे हों उसी से खुराक खानी है, उसको सोने नहीं देना, समझ गए? जिसको दिन भर दिन उसके दिल दिमाग को अपनी तरफ खींचना है, फिर वो कैसे चैन आराम से रह सकता? आप तो समझदार हैं। उसको फिर अपने आलम में ले लेते हैं या जो हमारे हाथ से मारा जाए हमारे में मिलेगा। पूरा मुर्शिद वाला नहीं मर सकता। लिच्चड़ आदमी जो हमारे गंदगी से पले, उनको तो हम कब्जे में कर लेते हैं। ठीक बात है। तो अच्छा है, नहीं करो तो ना अच्छा है। हम अपनी गुजरी जो हमारे ऊपर उसको बिता ली, आगे जो खुदा ने चाहा इंशाल्लाह वो भी अच्छी बीतेगी। जिज्ञासु के लिए कौन कौन से कर्म करने बहुत जरूरी हैं? कर्म करने की बात तो आप फिर उसी जगह पर आते हैं। पहले जो तुम्हारा मुर्शिद बताए वो करो तुम, बस उसके आगे हम नहीं कुछ बता सकते। अच्छा, तो इस वक्त फिर इजाजत दीजिए हमें। ऐसा करो तो खुदा के नाम का ऐसा कोई खुदा का नाम ही सुना तो अच्छी तरह। हम आपके सामने खुदा का नाम है, खुदा का नाम जितना ले उतना थोड़ा होता है, जितना ले उतना थोड़ा। आप खुद बोलते हैं खुदा का हर वक्त नहीं रखो। हम ये भी खुदा की ही बातें कही, बातें कही, लेकिन ज्यादा थोड़े ऐसा कोई कलाम सुनाई जाए। खुदा कलाम हम लोग बहुत सुनाया है पहले, नहीं इतना, और इस वक्त तबीयत तो पास ही गई है, क्योंकि इस कलाम ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, इसलिए दिल घबरा जाता है। जब आप ऐसा बोलते तो आप हमारे को कैसे बोलते? नहीं, असलियत है कलाम वो पढ़ो जो तुमको तुम्हारे मुर्शिद ने बताया है। वो तो ठीक है। खुदा का, फिर खुदा की बात को एक ले लीजिए कि खुदा ने जो भी बताया है बंदगी इबादत बताई है, बस उसको याद करोगे तो तुम्हारा फायदा है, नहीं याद करोगे तो नहीं फायदा है। ठीक है?
करने के वैसे कुछ सिर्फ बात होते उसको हैं। तुम कैसे भी कर लो, अलग अलग है। दरअसल हम लोग तो जिस वक्त तो तुम्हें बताया है कि जैसे जैसे हमने सिफ्तें करी हैं करते रहे, लेकिन अब तो सिर्फ अगली जिंदगी की तमन्नाएं में जो आगे करना है उसकी सिफ्त जिस भी अल्फाज में करेंगे वो एक ही चीज हो सकती है, समझ गए? उसी एक ही मंजिल को लेकर इंसान चल सकता है। अगर तुम कभी इधर जाओ कभी उसकी तारीफ उधर करो तो तुम्हारा जो असली मन तुम्हारे काबू में नहीं आ सकेगा। मन तभी आ सकता है जब तुम एक चीज पर रहोगे। उसकी सिर्फ जैसे संगीत की जाए तो वो बेहतर है, उसके लिए हम चाहते हैं, कोई कव्वाली की शक्ल से हम संगीत को पसंद करते थे जिस वक्त हम अपने असली मुकद्दस शरीर में थे। तो हमारे हजरत मौलाना यूसुफ, मौलाना अली शाह के मज़ार पर ये हर वक्त कव्वालियाँ होती थी, हम सुनते थे, बड़ा रोमांस आता था, लेकिन रो रो कर हम मर जाते थे। ऐसी ऐसी कव्वालियाँ आती हैं। लेकिन एक कव्वाली सुना दो ना आज, एक खुदा के नाम की कव्वाली सुना दो ताकि थोड़ा खुदा भी खुश हो जाए। अपना फर्ज तो खुदा को खुश करना है ना। अच्छा, एक खुदा कव्वाली आप समझना चाहते हैं कव्वाली से मतलब रखते हैं, हैं? तो इसलिए ठीक है। दरअसल बात यह है कि कव्वालियाँ भी हम बहुत सुनी और इसका संगीत से ज्यादा मन टिक जाता है बशर का। ये बहुत बजाए देखिए बजाए वैसे करने से, ये मैं आपकी बात मानने के काबिल कहता हूँ, इसके बाद कहता हूँ। तो खैर आप लोग को देखिए, पहली बात तो यह है कि आप लोगों को मेरे जो कलाम कहे हुए हैं इनसे आपको कुछ नसीहत मिलती है या नहीं मिलती है। ये फरमाइए। मिलती है, तभी तो आपको इतना कष्ट देते हैं। इस चीज को मैं देखो अजीजों, मेरे अजीजों प्यारों, मैं कोई तुम्हारे से बात गलत नहीं कहता हूँ। ये नक्शा तुम्हारे अंदर चंद ही दिनों में आ भी जाएगा, मरने के बाद। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक बात अगर मैं वैसे कहूँ तो तुम्हारे सामने ही आने वाला है। तो ठीक। एक बात दूसरी मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने सिख के घर में जन्म लिया है, आपने खुद मांगा, खुद मांगा, महाराज ने दिया? खुद आपने देना तो उन्होंने था, दरअसल हमारा बहाना हो जाता है। ये बात, इस चीज को तुम राज को नहीं समझोगे। ये तो उन्होंने पहले ही से पता था, उसको बताया कि तेरे घर जन्म लेगा। राज की बात है। राज जब राज ना रहे तभी उसके ऊपर विश्वास आता है। जब राज रह गया तो विश्वास ही ना आता है। विश्वास अगर आपको नहीं आएगा तो आ ही नहीं सकता। नहीं, विश्वास तो है, लेकिन नहीं, बात ऐसी है, जो राज होता है राज फाश नहीं हुए, जिन्हें राज फाश नहीं होता उसमें उसका जो असलियत होती है ना, वो समझ में नहीं आती। के लिए तो तुम्हें हमने बतलाया है, वो तो हमारा इसी के मकामी जगह पर भेजना, इसी के जगह पर जाना ही सबसे यही उन्होंने बतलाया था और उन्होंने हमारे को उधर भेजा है। इंसान या हम कुछ नहीं कर सकते, ये उन्होंने पहले से उन्होंने बतलाया था, समझ गए? मुझको नहीं, उनके खानदान को कि तुम्हारे घर अब ऐसा औलाद हो जाएगी। ये आज से कई साल की बात पहले है, पहले उनको बताया। हाँ, क्या तुम दरियाफ्त कर लेना। खैर, तो जब ये आप महाराज के पास गए थे, हाँ, उसी टाइम पर महाराज आपके ऊपर खुश हो गए थे या आपको कुछ उनकी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? खुश हो गए थे जब ही, उसी टाइम पर खुश हो गए थे। हाँ, और उसी टाइम पर आपको जन्म देने के लिए उन्होंने कबूल कर? हाँ, तीसरे दिन। अच्छा, तो खैर अब आजाद दीजिए, इसी दुनिया में है, फिर कभी मुलाकात करेंगे। अच्छा, सर एक बात ये तो बता दो, ये जो अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, कई इंसान ये कहते हैं कि ये दुनिया में इधर ही नरक और स्वर्ग इधर ही है, कई ये कहते हैं कि मन का आपकी मंजिल जब जाएगी तो खुद पता लग जाए। वो तो जब भी पता लगेगा, जो सब एक नहीं है, हजारों करोड़ों आलम है, एक नहीं है जिसको तुम समझते हो, ये एक नहीं है, ये कितने ही हैं, पर ये जब पता लगता है जब तुम स्थूल शरीर। अभी आपको इसलिए पूछते हैं ताकि अपने हमारे को कुछ अकल आए। अकल का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करते हैं, इसीलिए आपको कष्ट देते हैं टाइम टू टाइम में, कि अपने कुछ अकल आए, सीधे रास्ते पर चलें। आप हमारे को अच्छा उपदेश देते हैं तो सीधे रास्ते चलेंगे।
आप ये बताइए कि नरक और स्वर्ग जैसे दुनिया में बोलते हैं कि इधर ही है, और ये जो बुरे कर्म करते हैं उनको इधर ही कष्ट मिलता है, आगे कुछ नहीं होता, या इधर अच्छे कर्म करते तो उधर तकलीफ नहीं होती। जितने भी तुम लोग सूक्ष्म शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के जरिए जाओ तो आकाश में जितने भी तुमको तारे चमचमाते हुए आकाश में दिखाई देते हैं, ये सब कितने ही ब्रह्मांडों का नक्शा है। जितने भी चांद सूरज हैं सब ब्रह्मांडों का नक्शा है, जिसकी यहाँ तक रोशनी आने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को हम लोग भी इतनी बड़ी मंजिल को तय करके पता नहीं लगा सकते कि आखिर खुदा ने कहाँ कहाँ तक दुनिया बसाई है। इंसान तुम्हारे ताकत नहीं कि तुम उसको जान सको, सिर्फ इतनी ही अपनी बात को चलो कि अपना बंदगी करो, इबादत करो, यही इबादत ही आगे चल कर तुम्हें जो कुछ संसार आलिम है वो तुम्हारे अंदर दिखाई देने लगेगा। वो तो ठीक है, कई मुल्क ऐसे हैं जो साइंस में बहुत ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि खुदा नहीं है और साइंस के लिहाज से बोलते हैं कि ये एक ऐसा पावर ही है। क्यों, जैसा अभी अमेरिका है, अमेरिका ने एक और आदमी को ऑपरेशन करके औरत बनाया, तो फोटो भी देखा मैंने उसका मैगजीन में, इधर तक वो गया है। क्या आप अभी आपका क्या विचार है इसमें, और फिर वो मुल्क कितना ऊपर क्यों आता है? देखिए, जो इंसान खुदा से मुनकिर हो जाता है, पहले मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि तुझे किसने बनाया है, तेरा बनाने वाला कौन है, इसका जवाब दो मुझे। वो तो ये बोल देते हैं कि हमारे माँ बाप ने बनाया। माँ बाप ने कैसे बनाया? तुम्हारे माँ बाप को किसने बनाया? आखिर कहाँ से इंसान आया? पहले इंसान तो हिंदू कुछ बोलते हैं ब्रह्मा ने पैदा किया। ब्रह्मा कौन था? बात सुनो, हिंदू तो ये बोलते हैं। मेरी बात सुनिए, इस चीज में आप ना पढ़ें। नहीं, ऐसा जब इंसान की जब कीड़े की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं, ये तो ठीक है, उस तरफ आप ना जाइए। खुदा का शुक्र है आपको एक नेक रास्ता मिला, ये तो ठीक है। एक कुएं में पड़ा हुआ मेंढक, उससे यह कहा जाए कि बाहर कोई और भी आलम है तो वो हजरत हरगिज़ यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा यही मेरा सब कुछ है, लेकिन बाहर भी आलम है। एक समझ गए? इसलिए अगर हमें यहाँ भी कहा जाए कि आगे कुछ और है तो हम तब भी यकीन नहीं करते। यहाँ तक हमें यहाँ से मर कर जाना है, लेकिन हम तब भी यकीन नहीं करते कि हम कभी मरेंगे और कैसे जाएंगे। समझ गए? अगर वो तुम्हारा साइंस वाला जबरदस्त है तो अपने आप को इस जिंदगी से लापता क्यों होने देता है? वो जिंदा क्यों नहीं रह सकता? यार वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें, इंसान मरता है उसको इंजेक्शन वगैरह देते हैं, बोलते हैं वो फिर उसमें जान पड़े, और कई दफा ऐसा होता है हार्ट ट्रबल। अच्छा, तुम हमारे सामने लाओ बुला के। नहीं, सुनिए, ये एक महीने तक हैं जो इंसान खुदा से मुनकिर है, तुम उसको हमारे सामने ले आओ, हमारा ऐलान है और हम तुम्हें इस चीज की गवाही देंगे। समझ गए? लेकिन जो खुदा से मुनकिर है, मैं समझता हूँ कि उसकी जिंदगी एक नाजायज कुत्ता साला हरामी फिरता है जिसका कोई भी वारिस नहीं, उससे भी ज्यादा गंदी है। खैर, आगे तुम्हारी मर्जी है। इतनी बात कहने से हम लोग आ गए और हमने अपना भला लेना है। इन बातों में तुम्हारे में हम देखो, हम लोग तुमसे ये बातें करी हैं, बाकी मेरी असलियत से ये दूर हैं। मैं जो यहाँ लेने के लिए आया था इस शख्स के साथ में, वो मुझे मिला। अब इन बातों से मैं खाम ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अब मैंने मुख्य रास्ता आपको बताया है, उसके ऊपर तुम चलोगे तो तुम्हारा फायदा है, नहीं चलोगे नहीं फायदा है। अच्छा, तो इतनी बात कह के अब हम जाते हैं। कवालियाँ क्या सुनाए तो खुदा के नाम के हो जाए, फिर अभी मिले हैं, फिर पता नहीं इकट्ठे होना या नहीं होना, हो जाए कवाली खुदा के नाम की। कि मुनकिर हो सकते हैं हम अपने इस हसन मसले इस्लाम से, कि हम तेरी दीदार करने के लिए आए ख्वाजा अजमेर तेरी। हम बरशे मुबारकें देते हैं आफरीन तेरी, हस्तियों को जलवाए करिश्मा दिखाते हैं
ہم تو تیرے در کی خاک ہیں، ہم تو تیرے در کی خاک ہیں، ہم تو تیرے در کی خاک ہیں، ہم تو تیرے در کی خاک ہیں۔ ہم جیسے ناچیز ایمان کی کیا وقت رکھتے ہیں، یا اللہ پاک ہم روزہ قیامت کی خبر رکھتے ہیں، عشاء کے دن حساب کی امید رکھتے ہیں، خدا کیسے ہمارا تیرے در پہ امتحان ہوگا، خدا کیسے تیرے پہ امتحان ہوگا۔ اچھا اجازت مبارک چاہتے ہیں، آپ کو پہلے جنوں کے بعد حول ولا قوت الا باللہ، اپنی تشریف لے جائیے، ہم زیادہ نہیں بات کریں گے۔ آپ کو جنم لینے کے بعد اس جنم کا علم ہوگا؟ ہماری خوشی اسی میں ہے کہ ہمارا جو سمے گزر رہا ہے وہ اس وقت مصیبت میں ہے، اس شخص کے ساتھ ہمیں اس کو بھی ہمارے رہنے سے پریشانی ہے، لیکن اس آنے والے وقت میں ہمارا جس وقت اگلے عالم میں آئیں گے، جنم لیں گے، اس کے باوجود دیکھنا کہ ماشاءاللہ ہماری اسی جگہ پر ہم عبادت کریں گے، خوب کریں گے، ہاں اسی مقام پر، اور انہی ولی اللہ کے سامنے آ کر بات کریں گے 10 سال کے بعد میں اسی مقام پر، اسی مقام پر۔ ہاں یہ ظاہرہ طور پر ہے کہ یہ ولی اللہ جو خدا والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز صحیح ہے کہ انسان کیا وہ پریت سے خدا بنا دیتے ہیں، یہ سامنے مثال موجود ہے تمہارے۔ تو پھر کوئی نشانی بتائیے جو آپ 10 سال کے بعد ہمیں دکھلائیں۔ ہماری نشانی ہمارا گردیپ سنگھ نام رکھا جائے گا، یہ پہلی نشانی ہم نے بتائی۔ دوسری یہی سب سے بڑی نشانی ہے، جسم کی نشانی بتائیے۔ کی نشانی، جسم کی نشانی، یہ ابھی میں اس چیز کو جسم کو میں بنانے والا نہیں ہوں، صرف مجھے کو اتنا علم ہے جو صرف یہ ہمارا رات ہمارا آنا جانا، سنو میری بات، رات کو کبھی کبھی ہم ان ولی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں شخص کو چھوڑ کر، وہ ہم کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے تھے، یہ تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے ایک دن بتلایا تھا کہ ہاں، آپ کے ماتھے پہ کالا داغ ہوگا، وہ ٹھیک ہے وہ لیکن داغ کیسا ہوگا؟ وہ پہلا نشانی ہماری جو ہے وہ ہمارا نام یہ رکھا جائے گا، میں تم کو اس دن یہ فرمایا تھا۔ نام تو آپ نے بتلا دیا، ہاں، اور دوسرے آپ نے یہ بتلایا تھا کہ آپ کا قد مہاراج جی سے چھوٹا ہوگا، ہاں، اور گردیو سنگھ سے بڑا ہوگا، ہاں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں میں نے آپ سے کہی۔ ماتھے میں کالا داغ ہوگا، ہاں، اس کی بات کو بتلائیں کہ کیسا ہوگا؟ وہ ایک دل کی موافق ہوگا، نشانیات ہوتی ہیں صرف یہ کوئی ہم خدا کہ یہ نہیں کہ ہم کوئی یہاں پیغمبر بن کر آ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، دراصل ایک عبادت گاہ بن کر تب آگے نجات کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے؟ ہم کوئی دنیا کو یا کو اپنا یہ نہیں کرنے کے آ رہے کہ ہم اپنا کلام سنانے کے لیے آ رہے ہیں، ہم اس شخص کے لیے اس اپنی پریت جو ہماری سوکشم شریری شخصیات میں ہم بہت اندر آگے اس کو لے جا کر ختم کر کے اس میں 5 استھول جو 5 تتو کا بنا ہوا استھول سے اس کو حاصل کر کے خدا بندو ان ولی اللہ نے مہا پرشوں نے ہمارے کو وہ شریر دیا اس لیے کہ ہم عبادت کر سکیں، اور اس کا مرتبہ یہی ہے کہ ہم عبادت کریں گے اور اسی سال کے اندر انشاءاللہ ہمارا جنم ہو جائے گا۔ یہ اس کے باوجود ہم اپنے آپ سب اوقات بھول جائیں گے، صرف اتنا ہم کو ضرور اس جنم کے اس چیز سے رہے گا کہ ہم عبادت کریں گے خدا کی، اور انشاءاللہ آگے نجات کو حاصل کریں گے۔ یہ مجھے پوری خداوند کے اوپر یقین ہے اور میں اس چیز کو پورا یقین رکھتا ہوں، سمجھ گئے؟ یہ برہم گیان کے ذریعے لوگ پہچان مہا پرش ولی اللہ پہچان سکتے ہیں، ایسے جو تمہاری دونوں آنکھیں اس سے نہیں، اپنی دیوے نظر دیوے درشٹی سے تم ہمیں دیکھ سکتے ہو، جو تمہاری دونوں آنکھیں یہ پھول ہے یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، یہ مایا روپی عالم میں جو چیزیں ان کو دیکھ سکتی ہیں، مجھے دیکھنے میں تمہاری آنکھیں کامیابی نہیں، مجھے دیکھنے میں دیوے درشٹی سے دیکھا جائے، سمجھے حضرت؟
یہ باتیں ہیں. اچھا آپ مجھے اجازت دیجیے ابھی بس تو ملاقات کر لیجیے. ان کی ہمیں یہی ہے کہ اپنا یہ گرو والے ہو جائیں, مرشد والے بن جائیں, ان کی دی ہوئی کلام جو ان کا دیا ہوا اپدیش اس کو رٹیں, اس کو عمل کریں. ماشاءاللہ اسی میں ان کی بھلائی ہے. اس لیے میں فرض کرونی اشترکم ویشکرونی ولا تکفرون, یہ قرآن میں ہمارے پہلے آیت ہے یہ نماز کے ساتھ میں کہ فرض کرونی اشترکم ویشکرونی ولا تکفرون, اے بندو تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے, تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے. پھر ساتھ میں دوسرے آئے کہ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین, کہ میں نے رزق کا وعدہ کیا اور رزق کا دینے والا میں ہوں. پھر ان اللہ مع الصابرین انتم مولانا المقابرین, یعنی میں نے تم کو یہاں جو بھیجا روزی کے لیے نہیں بات کے لیے. اور ان اللہ مع الصابرین, صبر رکھو. اور کیونکہ ہے بشر ہے انسان, جب تک تیرے قبر تک پیر نہیں چلے جاتے, جب تک تو حوث سے مرا رہتا, تیری حوث تب تک بھی پوری نہیں ہوتی جب تک تیرے پیر قبر تک نہیں چلے جاتے, جب تک بھی تو ہائے اور حوث کا مارا ہوا مرتا پھرتا ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا گلا کاٹتا. اس کو ختم کر اور اس کے بعد میں تو اس کو میں اپنا بندہ سمجھوں گا اگر تو اس کام کے لیے میں نے اس کو بھیجا ہے. لیکن انسان کے بس کی بات نہیں, اس کو ولی اللہ کے بندے ہی جان سکتے ہیں. انسان بیچارہ کیا جانے گا جو دوسرے کے ہاتھ پر ناچتا ہے. خیر میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو یہ زمین ہے, اس زمین کو بنانے والا وہی ہے. یہ زمین نہیں ہے, اس کو تم زمین سمجھو تو اس کے نیچے خدا کا آب ہے, پانی ہے, یہ اس کے اوپر کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس کا مجھے جواب دو آج تم. یہ زمین نہیں, یہ کچھ اور ہے جو تمہیں زمین دکھائی دیتی ہے. یہ تو ایک ہاں خدا کا کرشمہ ہے. بات جو تم دیکھتے ہو یہ اپنے آپ کو یہ شریر نہیں, یہ کچھ اور ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, ہمارے سے بھی اس کو ولی اللہ کے بندے سمجھ سکتے ہیں. دراصل ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی جو بچھڑی ہوئی زندگی تھی وہ پھر مل گئی, اور اس کو پھر ہم اگلے جنم میں اگلا جنم کیا سال بھر کے بعد پھر کوئی اسی سال میں یا اور کوئی مجھ کو 1000 سال نہیں لگیں گے جنم ہے. اور اس کے باوجود میں اسی لیے ان کے چرنوں میں رویا تھا کہ مجھ کو شریر مل جائے, مجھ کو استھول شریر کی ضرورت تھی, وہ کوئی مہاتما نہیں دے سکا. انہوں نے ہمارے پر رحمت کی رب العالمین, ان کو میں ان کے لیے بہت دعا کروں اور ان کو ہی اپنا مرشد بنایا. آگے آنے والے وقت میں بھی وہ شریر استھول شریر انہوں نے مجھ کو دے دیا, اور اس کے باوجود اب میں آ کر انہی کی رحمت سے مسلمان ضرور ہوں ماشاءاللہ, لیکن ابھی میرے جنم کا مسلمانی 5 استھول شریر مسلمانی تھا, میری روح مسلمان نہیں تھی. میں نے اس استھول کا ذکر کیا کہ میں مسلمانی جامع میں تھا. دراصل میری آتما مسلمان نہیں ہے, میری آتما ایک خدا کا نور کا قطرہ ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے اب اتنی بات کہنا چاہتا ہوں. شخصیت بات ہے کہ میں شخص کو مارا نہیں, میں نے اس کو جان سے نہیں مارا. یہ واقعی میں اس کے گھر والوں سے میں نے بار بار کہا کہ میری نجات ہو جائے گی, میں اس شخص کو چھوڑ دوں گا. وہ میری نجات کرانے میں کامیاب نہ ہو سکے, نہ میں نے اس کو چھوڑا. اب میرا آخری یہ جو میری منزل تھی وہ مجھے مل گئی. اب سمے کے اوپر بات ہے, دیکھنا کہ دیکھو کہ ہم اس سے جدا کیا ہمارا یہ آخرت ہے کہ ہمارا استھول شریر مل گیا, ہم اپنی بات کریں گے. یہ اپنے مہاپرشوں کے میں داخل ہو جائے گا, دونوں کا بھلا, تیسرا اس شخص کا بھلا جس کے ہمیں جنم دیا, اس کی بھی انشاءاللہ خداوند کے حکم سے اچھا نام روشن ہو جائے گا. نام تو اس کا پہلے ہی روشن ہے, اب ذرا عبادت کے درجے سے روشن ہو جائے گا. تو مہاراج جی اور خدا میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. جو خود مرشد ہوتے ہیں وہ خدا کے برابر, ان کا ایک شریر کا فرق رہتا ہے بیچ میں جو ہمارے لوگوں کے لیے, لیکن ان کا بیچ میں ایک جو روح ہے وہ ایک ملی جلی ہوتی ہے. صرف یہ 5 استھول شریر اس لیے لاتے ہیں کہ ہماری یہ دونوں آنکھیں اس استھول شریر کو دیکھ سکتی ہیں, نہ کہ اس کو دیکھ سکتی ہیں. جو روح روحانی جو میرے پھیلی ہوئی ایک طاقت ہے اس کو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے, تم لوگ نہیں دیکھ سکتے. تم اس آنکھوں سے اس مٹی کے پتلے کو دیکھ سکتے, اس لیے وہ مٹی کا یہ جامع پتلا اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر تم لوگوں کو سیدھا راستہ بناتے ہیں. ہوتا وہ خدا کے اندر ایک ہی طرح کا ہے, اس میں کوئی خاص فرق نہیں, بالکل اتنا فرق بھی نہیں جتنا کہ دودھ کے اندر ایک تنکا پڑا ہو, اتنا بھی نہیں ہے.
समझ गए। तो खैर अब हमारे से तो तुम लोग ज्यादा माशाल्लाह अब तो इंसान है, हमारा तो फिर भी दूसरा दर्जा था। खैर आपको तो समझ है, अच्छी तरह है। अब दरअसल असली मकसद की बात क्या है उसको कहिए मेरे सामने। क्या मकसद की बात है? क्या मसले मसाइल किस लिए अगर हम हुए तुम्हारे लिए हुए हैं? ये भाई साहब कह रहे हैं कि मरने के बाद कैसे ले जाते हैं वो जो जमदूत हैं? मरने के बाद ये फैसला मैंने तुम्हें 20 दफे सुना चुका हूँ। मुझे नहीं सुनाया। नए आदमी है, नया आदमी। देखिए ये शरीर है, ये शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर उस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को निकालना ही मौत कहलाती। जैसे दोस्त होते हैं हवा के वाफिक सूक्ष्म शरीर से होते हैं वो लोग जो लेने के लिए आते हैं, तो वो जब आते हैं तो उनकी चमक इतनी तेज होती है, खुदा की कसम अगर तुम्हें पड़ जाए तो कई दिन तक तुम्हें होश न रहे, उनका इतना होता है। और वो एकदम इस सांस के जरिए जा करके उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं, यानी स्थूल शरीर को नहीं पकड़ते, इसको नहीं, ये तो गंदगी की जगह इसको यही सूक्ष्म शरीर जो होता है उसको पकड़ते हैं। उस वक्त इंसान एक ऐसा महसूस करता है कि मैं जा रहा हूँ, और उसको हर तरह का खुदा का नजारा ये आता है जैसे एक चक्कर है, उसके सामने तस्वीरें उसकी जिंदगी की बनी होती हैं कि तूने यहाँ आया, क्योंकि उस वक्त उसको ये महसूस होता है कि मैं यहाँ अभी तो पैदा हुआ था और अभी मैं मर रहा हूँ। बीच की जिंदगी उसको ऐसे लगती है जैसे चंद अरसा गुजरा हो, थोड़ा ही पल। तो हमारे मुसलमानों में इसलिए जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान कहते हैं, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी उसको जगाते हैं, भाई तू यहाँ आया इबादत कर। जिस वक्त मरता है अजान नहीं कहते, सिर्फ उसकी जनाजे की नमाज खड़े होकर पढ़ते, सीधा भी नहीं करते। इसलिए ये वो बताते हैं कि हमारे नमाज जैसे अजान होती है और नमाज होती है, उसमें सिर्फ दो सेकेंड का या 2 मिनट का फासला रख लो, 4 का या 10 का, मतलब वो समझो तेरी जिंदगी इतने समय के लिए है, चाहे तू 1000 साल जी ले, 100 साल जी ले, है जी। तो इसलिए वो उस वक्त शख्स जो जिसको वो लेते हैं उसको ऐसा लगता है कि मैं चंद सेकंड के लिए आया हुआ मैं जा रहा हूँ, तो उस वक्त वो बोल नहीं सकता, अलबत्ता उसका रोने की शक्ल होती है, वो अपनी ज़बानी किसी को कह भी नहीं सकता। इसलिए कभी कभी कई शख्स मरते हैं तो मरते हुए बता नहीं सकते कि मेरा फलाना पैसा क्या, उसको इस तरीके से दबाते हैं कि वो बेचारा बेबस हो जाता है। और एक कांटों पर पड़ी हुई झाड़ी पर चद्दर पतली हो जैसे उसको खींचा जाए और वो फट जाती है, ऐसे उस सूक्ष्म शरीर को तकलीफ देकर बाहर निकालते हैं और तब उसको आगे ले जाते हैं। खैर ये तो बड़ी लंबी कहानी, इसको अच्छा, उसके बाद कहता है उसकी तो तुम्हारे लोगों को पता नहीं है, तुम गुरु वाले हो फिर भी नहीं जानते हो। हमने क्या धर्मराजा देखा है? हम तो जानते नहीं है कि धर्मराजा कैसा है कैसा नहीं। और 100 दफे तुम वहाँ से गुजर कर आए, अब आ करते हो ना, 100 दफा ये तो ठीक है, 100 दफा गुजर कर जरूर आए, लेकिन हमें मालूम नहीं है। नहीं मालूम है, अब ये तुम्हारा बुद्ध कह रहा है मालूम नहीं, तुम्हारी रूह को तो मालूम है। अरे बताओ तो सही उसकी शक्ल कैसी है? बस अब फिर कभी मिलने, बहुत बातचीत कर ली हमने। अरे वो तो बता देना। उसकी शक्ल जैसी भी समझ लो तुम, ये फिर कभी मुलाकात करेंगे। हाँ इस चीज को जितने भी खुदा के इतने ये बात आगे काम करने वाले हैं वो शक्लें एक नियत नहीं रख सकते। अच्छा। उनकी शक्लें वो अपनी मर्जी के अनुसार जो देते हैं, वो जैसे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जब कोई उसकी आराधना उसकी बात करता है तो वो शक्ल बदलता, उसी के दौरान उसकी यानी हर तरह की निजात करता है, लेकिन वो निजात नहीं दे सकता है। इसलिए बतलाया कि सीधी खुदा की बात करो और खुदा की इबादत करने से तुमको निजात मिलेगी, और बेशर्त कि मुर्शिद कामिल हो, मुर्शिद आमिल हो, दोनों बातें होनी चाहिए। नहीं तो भाई जिसी आलम में पड़े रह जाओगे। हमारी खुशी में ये है कि हम लोग अपने किए हुए बदअमलों का हमारा ये हसर हुआ कि आज क़यामत के मैदान में हम बिछड़े रह गए, और आज देखो तुम्हारे सामने अब हमारा क्या हसर है कि हमारी कोई बात नहीं सुनता, और लेकिन फिलहाल हम बड़े परेशान रहे अपने मज़ार पर, हम नमाज अदा कर सकते कुछ नहीं, कुछ परेशानियाँ ये तो हमारे अच्छे काम थे कि हम इबादत की, नमाज अदा की, उसके लिए उसका ये हमको नतीजा मिला कि उनकी पहले जन्मों की शक्तियाँ हमको इस
महापुरुष वली अल्लाह के बंदे के पास ले आए और इन्होंने हमारे ऊपर रहमत की कि हमको जामा दे दिया है, अब फिर दोबारा हमारी इबादत शुरू हो जाए। ये बात कहकर अब चलते हैं। हमारी खुशी में खुशी है। चलते तो नहीं हम तो इसी के साथ ही रहते हैं। अच्छा, तुम लोग जाएंगे तो इसी के साथ रहते हैं। और फिर तुम्हारी ख्वाहिश जो है, तुम अपनी ख्वाहिश जाहिर तौर पर कर दो, तुम्हारी ख्वाहिश इसी घर से पूरी हो जाएगी। अभी ठीक है पर ठीक होने को दिल नहीं कहता है। दिल को कहता है। अरे देखो, जिस दिन तुम्हारा दिल कहेगा उसी दिन बिल्कुल सही हो जाएगी। अच्छा, हमने तन भर में ले लिया, तुम्हारी तो इतनी उम्र होगी। अरे महाराज जी से मांगेंगे। मांगोगे तभी तो जब मांगना आ जाएगा। मांगना भी नहीं आता, ये मांगना तो सिखा दे ना। मांगना तो सिखा दे। नहीं, आप नहीं सिखाएगा। अच्छा, ये तो सवाल फिर करना ना, बात सुनो, मांगना तो सिखा दो, किस तरह से मांगा जाता है। ये तो